नमस्कार दर्शक बंधु। आज यही कहानीटी टिटलागढ़ दुई पिलांक विषय रे। आपण माने भाबुतबे एई टिटलागढ़टा कोठी। दर्शक बंधु, आपण मानकु जणाई रखिबाकु चाहिबी आमर एई दुनिया रे एमिति बहुत सारा सहर आउ बहुत गाँव अछि जहाँ आम मानक नजर रे लुचि रहिछि। तो एमिति एक गाँ टिटलागढ़ रे गोटे गरीब परिवार रे दुई पुओं जन्म हुए, सरोज आउ धीरज। सरोज बड़ पुओ थाए आउ धीरज सान। एमिति नुहे कि टिटलागढ़ रे खाली गरीब परिवार रुहंती, सेठारे धनी धनी लोक आउ मध्यम धरणर लोक मध्य रुहंती। सेठाकार धनी लोक माने किछि जागा किणी गरीब लोक मानकु दान रे दे देई थांती, जहा फल गरीब लोक माने सेठारे बस्ती करी रही पारिबे। तो सूरज आउ धीरज तांको बापा चाष बास करी तांको परिवार चलांती। सेठारे बहुत कम जमी थाए और से सेठु जहा भी पैसा पाती बहुत कष्ट मष्टे निज गुजराण मेटांती। सूरज आउ धीरज बाकी पिला मानक तुलन रे टिके भिन्न थांती, माने समस्त तुलन रे आंको चालीचलनी आंको नीतिगति बहुत भिन्न थाए। तो जेमिति जेमिति माने बड़ हेबाकु लागंती, माने पाखापाखि 10-11 वर्षर हेबाकु लागंती, तो सेमाने तांको बापा मां को कहंती कि आमको भूत प्रेत माने देखा दउछंती आ सेमाने आम सह कथा मध्य हेउछंती। तो एई कथारे तांको बापा मां तिले मात्र विश्वास भी करती नहीं। सेमाने यह भावती कि ए दुई जन एसबु कथा बाहर क्या शुणिकी कहते। तो एमिति भावी से तांको कथा को इग्नोर करी चली जाती। एमिति गोटे दिनर घटना, जेतेबेले सूरजर बापा बिलकु चाष करने जाइथांती आउ तांको मां पाख पड़ोसी घर को जाइथांती किछि काम रे। तो सी जेतेबेले घर को फेरंती यह देखिबाकु पाती कि सूरज ता सान भाई धीरज को फैन रे टंगई मारिबाकु चेष्टा करुछि। यह देखि तांको मां प्रथमे आश्चर्य होई जांती आउ दौड़ी जाई सेमाने दुही को पाखकु टाणी आनी तांको बहुत गाली करिबारे लागि पड़ंती आउ पचारंती कि एमिति सेमाने कौन पई करथुले। तो सूरज ता मां को उत्तर देई कहे, मां धीरज एथिरे मरी न थांता, बरं से प्रेतात्मा दुनिया रे अमर हो जाई थांता, महाशक्तिशाली हो जाई थांता। ता मां सूरजर मुहरु एक कथा सुनी बहुत आश्चर्यचकित हो जाए, कहीं मात्र 10-11 वर्षर पिला ता मुहरु पुणी एक कथा यह बहुत आश्चर्यचकित कर दिए। तो से तुरंत ता बापा पाखक चली जाए आउ सबू गोटी गोटी करी कहे। ता बापा सूरजर मां को यह कहे कि आमको प्रथम ही तांको कथा उपरे गुरुत्व देबार थिला, एबे बहुत डेरी हो सारी। सेमाने बोधुए से दिन सत कथा कहते कि भूत प्रेत माने तांको देखा दउछंती आउ तांको सह कथा मध्य होउछंती। एबे जदि आमे चुपचाप बसी रहिबा ताहले दिने ना दिने आम दुही पुओं मध्यरु जणे निश्चय चली जीव। आउ एमिति मध्य होई पारे कि दुहे आमको सबुदिन पई छाड़ी चली जाई पारंती। तो एहार समाधान पई सेमाने टीकापुरर पाखरे थिबा एक कब्रिस्तान पाखकु जाआंती, जेउठारे कि बाबा माने तंत्र साधना करती। सेमाने यह भावती कि यही सब समस्यार समाधान केवल तंत्र साधना करिबा वाला बाबा मानक पाखरे ही थिबो। तो से टीकापुर पाख कब्रिस्तान रे बहुत बाबा माने तंत्र साधना पूजा पाठ करने आसती आउ चली जाती। आउ किछि किछि बाबा माने सेठारे कुड़िया करिकी बसबास करती। तो एमाने सेठारे रहउतबा जणे बाबा पाखकु जाआंती। एमाने पूर्वरु यह जानी थांती कि से बाबा बहुत लोभी
ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିଏ ବି ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ମାନେ କାହା ପୁଅଟି ଭୂତ ଲାଗିଥିବ କି କାହା ଝିଅଟି ଭୂତ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ସେମାନେ ତା ପାଖକୁ ଝଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ପଇସା ତାଙ୍କମାନଙ୍କଠୁ ଆଦାୟ କରେ। ତାର ଫିସ୍ ବୋଲି ସେମିତି କିଛି ନଥାଏ। ସେ ଲୋକର ମୁହଁ ଦେଖିକି ତାକୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ମାଗିଦିଏ। ଏସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଉ କିଛି ଚାରା ନ ପାଇ ସେ ବାବା ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଏମିତିକା ବାବାମାନେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଥାଆନ୍ତି। କିଛି ବାବାମାନେ ଭଲ ଭୂତପ୍ରେତ ଭଲ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କାବୁରେ କରି ପୂଜାପାଠ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ବାବାମାନେ ଖରାପ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ କାବୁରେ କରି ପୂଜାପାଠ କରନ୍ତି। ତ ଏମାନେ ଯେଉଁ ବାବା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଖରାପ ଶକ୍ତିକୁ ପୂଜାପାଠ କରିବା ବାଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଥିଲେ। ତ ଏମାନେ ଯାଇ ସିଧା ସେଇ ବାବାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ଆଉ କୁହନ୍ତି କି ବାବା, ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛୁ ଆଉ ବହୁତ ଆଶା ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ। ଆମ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ବି ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ଆମେ ଦୁଇ ଓଳି ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପାଉଛୁ। ସେ ବାବା ସେମାନଙ୍କ ନେହୁରା ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ହୋଇଛି ବୋଲି ପଚାରେ। ଏହାପରେ ସେ ଦୁଇଜଣ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ବାବାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କୁହନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ସେ ବାବା କିଛି ସମୟ ଉପରକୁ ଅନେଇ କାହା ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗେ। ତ କିଛି ସମୟ ଏମିତି କଥା ହେବା ପରେ, ମାନେ ପାଖାପାଖି 10 ମିନିଟ୍ ଏମିତି କଥା ହେବା ପରେ, ସେ ବାବା ଏ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କୁହେ କି ତମ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯାହା ଏ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଏହା ଶୁଣି ପ୍ରଥମେ ସୁରଜର ବାବା ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଏ। ତାକୁ ଖୁସି ହେଉଥିବାର ଦେଖି ସେ ବାବା ତାକୁ କୁହେ, ଏଥିରେ ବେଶୀ ଖୁସି ହେବାର କାରଣ ନାହିଁ। ଏହି ଶକ୍ତି ତମ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ବି ବନିପାରେ। ଆଉ ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ କି ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ତମ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ମଲା ମୁହଁ ବି ନଜର ନ ଆସିପାରେ। ଏହା ଶୁଣି ସୁରଜର ବାବା ସେ ବାବାକୁ ଏହାର ପ୍ରତିକାର କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରନ୍ତି। ଏହାପରେ ସେ ବାବା ସୁରଜର ବାପାକୁ କୁହେ କି ମୁଁ ଏକ ପୂଜାପାଠ ବଳରେ ତମ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କଠାରେ ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଦବାଇ ଦେଇପାରିବି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଯଦି ଏବେ ତମେ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଏବେ ତମେ ଦେଇପାରୁନ, ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ତମର ସୁବିଧା ହେବ ସେତେବେଳେ ଦେଇଦେବ। ଆଉ ଯଦି ନ ଦେବ, ତାହେଲେ ତମର ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ଏହା ଶୁଣି ସୁରଜର ବାପା ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଏ ଆଉ ସେ ବାବାଙ୍କୁ କୁହେ, ବାବା, ମୋ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ସୁବିଧା ହେବ ମୁଁ ତମର ଏଇ କୁଡ଼ିଆକୁ ଟଙ୍କା ପଇସାରେ ପୋତିଦେବି। ସୁରଜର ବାପା ମୁହଁରୁ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ବାବା ହସିବାକୁ ଲାଗେ। ଏହା ଭାବିକି ଯିଏ ଦୁଇ ଓଳି ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ପାଉନି, ସିଏ କହୁଛି କି ମୋତେ ଟଙ୍କା ପଇସାରେ ପୋତିଦେବ। ଏହାପରେ ସେ ବାବା ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଏ ଆଉ ସେ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସାଇ ଏକ ପୂଜାପାଠ କରେ। ପୂଜାପାଠ ସରିବା କ୍ଷଣି ସେ ଦୁଇ ପୁଅ ବେହୋସ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ମାନେ ସୁରଜ ଆଉ ଧୀରଜ ବେହୋସ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହାପରେ ସେ ବାବା ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କୁହେ, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଏମିତି 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେହୋସ ହୋଇ ରହିବେ। 3 ଦିନ ପରେ ଅମାବାସ୍ୟା ରାତି ପଡ଼ୁଛି। ସେହି ଅମାବାସ୍ୟା ରାତିରେ ତମେ ଦି ଜଣ ତମ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କୁ ନେଇକି ଟିକାପୁରର କବ୍ରିସ୍ତାନକୁ ଯିବ। ସେହି କବ୍ରିସ୍ତାନରେ ଗୋଟେ କୂଅ ଅଛି। ସେ କୂଅ ପାଣିରେ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଗାଧୋଇ ଦେବ। ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ କୂଅ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇ ଦିଆଯିବ, ସେମାନଙ୍କର ଚେତା ଫେରିବ। ଆଉ ଚେତା ଫେରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଘଟିଯାଇଥିବା ପୂର୍ବର ସବୁ ଘଟଣା ସେମାନେ ଭୁଲିଯିବେ। ମାନେ ସେ ଭୂତପ୍ରେତମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଘଟଣା ଆଉ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ଘଟଣା ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଯିବେ। ଏମିତିକି ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏହା କହି ବାବା ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ।
ସେମାନେ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ବେହୋସ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି। 3 ଦିନ ପରେ ଅମାବାସ୍ୟାର ରାତି ଆସିଲା। ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଏକ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପକାଇ ଟିକାପୁରର କବରସ୍ଥାନର ମଝିକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ କି ସେହି କୂଅ ଥିଲା। ଏହାପରେ ସେହି କୂଅର ପାଣି ଆଣି ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଉପରେ ଢାଳନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗାଧୋଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯେମିତି କୂଅର ପାଣି ସେମାନଙ୍କ ଦେହରେ ପଡ଼ିଛି, ସେମାନଙ୍କର ଚେତା ଫେରେ, ଆଉ ସେମାନେ ଆଖି ଖୋଲି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଚାରିପାଖକୁ ଦେଖନ୍ତି, ଯେମିତି ସେମାନେ ଏବେ ଏବେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ 2 ଜଣ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ବୋଲି ତାଙ୍କର ମନେ ଥିଲା। କେବଳ ଏତିକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ସବୁକିଛି ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଚାଲିଗଲା, କିଛି ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲା। ଏବେ ସୁରଜକୁ 25 ବର୍ଷ ଆଉ ଧୀରଜକୁ 24 ବର୍ଷ ହୋଇସାରିଥିଲା। ସେମାନେ ଏବେ ଭୂତ ପ୍ରେତମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ଏସବୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ। ଯିଏ ବି ତାଙ୍କୁ ଭୂତ ପ୍ରେତର କାହାଣୀ କହୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଥଟ୍ଟା ମଜାରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଦିନ ଥିଲା ଯିଏ ଭୂତ ପ୍ରେତମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖି ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥିଲେ, ଏବେ ସେସବୁ ସେମାନେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ। ସେସବୁ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା। ତ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ରାତିରେ ଟିକାପୁରର ସେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସେ କବ୍ରିସ୍ତାନ ପାଖରୁ ବହୁତ ଆବାଜ ଆସିଲା। ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଶୁଭାଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। କାହାର କାନ୍ଦିବାର ଚିତ୍କାର, ତ କାହାର ଚିଲେଇବାର ଚିତ୍କାର, କି କାହାର କାଶିବାର ଚିତ୍କାର। ଏମିତି ଭୟଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଶୁଭାଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ନୁହେଁ, ସବୁଦିନ ରାତିରେ ଏମିତି ଶବ୍ଦ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଭାଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହାପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ସବୁ ଏକାଠି ହୋଇ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଭାବିଲେ। ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ କି ସେ କବ୍ରିସ୍ତାନରୁ ସେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କେମିତି କରାଯିବ। ଏମିତି ଭିତରେ ସେମାନେ ସବୁ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଛୋଟବେଳରୁ ସୁରଜ ଆଉ ଧୀରଜଙ୍କର ଏମିତି ଶକ୍ତି ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହ ସେମାନେ କଥା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରୁଥିଲେ। ତ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବଳ ସେଇ 2 ଜଣ ହିଁ କରିପାରିବେ। ସେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଛି ବୋଲି ପଚାରି ତାଙ୍କର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଭଗେଇ ପାରିବେ। ଏହା ଭାବି ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ସମସ୍ତେ ସୁରଜ ଆଉ ଧୀରଜଙ୍କର ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଆଉ ତା ବାପା ଆଉ ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସୁରଜ ଆଉ ଧୀରଜ ପ୍ରଥମେ ସେ ଗାଁ ବାଲାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ହସିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ହୁଏ ନାହିଁ କି ଭୂତ ପ୍ରେତ ବୋଲି ଏ ଦୁନିଆରେ କିଛି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତୁରନ୍ତ ସେମାନେ ରାଜି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହାପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଟିକାପୁର ପାଖ ସେ କବ୍ରିସ୍ତାନକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ବାବା ରହୁଥିଲେ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ବାବା ତାଙ୍କର ଏହି ଶକ୍ତିକୁ ଦବାଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇ ବାବା ହିଁ ତାଙ୍କର ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ପୁନର୍ବାର ଆଣିପାରିଥାନ୍ତେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଥାନ୍ତେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେ ବାବା ସେଠାରେ ଆଉ ନଥିଲେ, କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ତ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣି ଏକ ପୂଜା ପାଠ କରନ୍ତି। ସେଇ ବାବା ଏକ ପୂଜା ପାଠ କରି ସୁରଜ ଆଉ ଧୀରଜଙ୍କର ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ପୁନର୍ବାର ଆଣିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ମାନେ ପୂର୍ବପରି ସୁରଜ ଆଉ ଧୀରଜ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇପାରିବେ। ଏହାପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରାତିରେ ସୁରଜ ଆଉ ଧୀରଜ ଗାଁ ବାଲାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ରାତିରେ ସେହି କବ୍ରିସ୍ତାନ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ହସିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି, ଥଟ୍ଟା କରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି କି ଗାଁ ବାଲା ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏସବୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇ 2 ଜଣ ଏମିତି କଥା ହେବା ଭିତରେ
ଶୁଣିବାକୁ ପାଆନ୍ତି କି ପଛରେ କେହି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କାନ୍ଦୁଛି। ତ ସେମାନେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଗେଟ୍ ଭିତରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି କି ଗୋଟେ କବର ଉପରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ବସି କାନ୍ଦୁଛି। ଏମାନେ ଦୁହେଁ ତା ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ କୁହନ୍ତି, ମାଉସୀ, ଏଠି କାହିଁ ବସିଛୁ? ତତେ କ'ଣ ଜଣା ନାହିଁ ରାତିରେ ଏଠିକି ଆସିବା ମନା ବୋଲି? ଚାଲିଯା ଏଠାରୁ। ଆଉ ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି? ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ଏହାପରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଏ ଯେ ମୁଁ ଏଠି ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ରହିଆସୁଛି ଆଉ ମୁଁ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏଠି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଛି। ବହୁ ବର୍ଷ ତଳେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି ଆଉ ଏହି କବରରେ ମୋତେ ପୋତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାପରେ ସେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଯାଏ କି ଭୂତ ପ୍ରେତ କ'ଣ, ଆଉ ସେମାନେ ଏହା ବି ଜାଣିପାରନ୍ତି କି ସେମାନେ କେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସହ କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଏହା ଏକ ପ୍ରେତାତ୍ମା। କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ନ ଡରି ସାହସର ସହ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ସେମାନେ ପଚାରନ୍ତି, ମାନେ ସେ ପ୍ରେତାତ୍ମାକୁ ସେମାନେ ପଚାରନ୍ତି କି ଏସବୁ ଶବ୍ଦ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ଆଉ ତମେ କାନ୍ଦୁଥିଲ କ'ଣ ପାଇଁ? ଏହାପରେ ସେ ପ୍ରେତାତ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କୁହେ। ସେ କୁହେ କି କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଏଠିକୁ ସବୁଦିନ ପୂଜାପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଆସେ। ସବୁଦିନ ରାତିରେ ସେ ଏଠିକୁ ପୂଜାପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଆସେ ଆଉ ଏଠି ଥିବା ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ନିଜ କାବୁରେ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତ ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ସେ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନାର ପୂଜାରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରେତାତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ନିଜ କାବୁରେ କରିନିଏ। ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ତାର ବି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ତାକୁ ବି ଏହି କବ୍ରିସ୍ତାନରେ ପୋତି ଦିଆଯାଏ। ସେହି ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ତାର କବର ଅଛି। ବାକି କବରମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ତା କବର ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଏହାପରେ ସେ ପ୍ରେତାତ୍ମା ଏ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କୁହେ କି ଯଦି ତମେ ସତରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠୁ ମୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ସେ କବର ପାଖକୁ ଯାଇ ତାକୁ ଖୋଲି ବାହାର କର ଆଉ ତା ହାତରେ ଥିବା ସେ କାଗଜକୁ ଜାଳି ଦିଅ, କାହିଁକିନା ସେ କାଗଜର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ସେହି ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ବଳରେ ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛି। ତ ଏ ଦୁଇ ଭାଇ ତାର କଥା ଶୁଣି ସେ କବର ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ଖୋଲି ବାହାର କରନ୍ତି। ତ ସତକୁ ସତ ସେ କଙ୍କାଳର ହାତରେ ଗୋଟେ କାଗଜ ଥାଏ। ଏ ଦୁଇ ଭାଇ ସେ କଙ୍କାଳର ହାତରୁ ସେ କାଗଜକୁ କାଢ଼ନ୍ତି ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି କି କୌଣସି ଅଲଗା ଭାଷାରେ ସେ କାଗଜରେ କିଛି ଲେଖାଯାଇଛି। ଏମାନେ କିଛି ବୁଝି ତ ପାରନ୍ତିନି ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କାଗଜକୁ ଜାଳି ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ସେଠାରୁ ଚୁପଚାପ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ଏହା ପରଠାରୁ ଆଉ କେଉଁ ଦିନ ରାତିରେ ବି ଏମିତି ଭୟଙ୍କର ଆବାଜ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଭାଯାଇନି। ଏବେ ବି ଟିକାପୁରର ସେ କବ୍ରିସ୍ତାନ ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମିତି ହିଁ ଅଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଘଟଣାଟି ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ଧୀରଜ ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଜରିଆରେ ଆମ ପାଖକୁ ସେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଯଦି ଏହିପରି କିଛି ଭୂତିଆ ଘଟଣା ଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ଆମ ସହ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ସ୍କ୍ରିନରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏମିତି ଆଉ ଏକ ଭୟଙ୍କର କାହାଣୀ ସହ। ଧନ୍ୟବାଦ।